فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سمر شيخنا ورب أرواحنا كهجل يا الدين من كهجر الخير ويا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ويا الشيخ محمد نووي البنتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم.
وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعبة 71 الزهد وهو الاقتصار على قدر الحاجة مما تيقنا حله، وهذا زهد العارفين وهو المراد هنا. وأما الزهد بالحرام فواجب عام على جميع الناس. وقيل الزهد تفريق المجموع وترك طلب المفقود وتقديم غيره على نفسه عند وجود القوت. وقال الغزالي والزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة. وليس من الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء وعلى سبيل استمالة القلوب وعلى سبيل الطمع، لأن ذلك كله من محاسن العادات ولا مدخل لشيء منه في العبادات. انتهى. والشعبة 72 الغيرة وترك المداء. فالغيرة بفتح الغين المعجمة وسكون الياء هو كراهة شركة الغير في حقه. والمداء بكسر الميم والمد هو أن يدخل الرجل على أهله ثم يخليهم حتى يميل بعضهم إلى بعض. فينبغي للرجل أن يكون صاحب خيرة عند رؤية ما يخالف الشرع وعند وصول الريبة بخلاف سوء الظن بالمرء من غير ريبة، فإنه مذموم. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة
nafsihi wa khawasihi wa umumil mu'minina. Qala sallallahu alaihi wasallam al-ghairatu minal imani wal mida'u minan nifaqi. Rawahu al-Bazzaru wal Baihaqi. Wallahu ta'ala kataba ala babil jannati anta haramun ala dayyuthi fad-dayyuthu huwa alladhi yarda bil qabihi ala ahlihi fa innahu la yadkhulul jannata wa inna as-samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a wal jibala tal'anu az-zaniya wad dayyutha hada idza alima wa sakata wa amma idza lam ya'lam fala yanbaghi an yazunna dhanna as-su'i wa an yatajassasa al-bawatina wa yunaqqiba wa yufattisha awratin nasi fa inna dhalika al-madhmuma fi syar'i. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal syu'batul hadiyatu was sab'una. Cabang iman yang ke-71 az-zuhdu, zuhud. Wa huwa iqtisaru ala qadril hajati. Zuhud adalah membatasi diri sesuai dengan kebutuhan, tapi mimma tayaqqana hilluhu, dari barang atau sesuatu atau benda atau uang yang diyakini kehalalannya. Jadi zuhud demikian, batasi diri kita sesuai dengan kebutuhan saja, tapi barang tersebut, duit tersebut adalah dari yang diyakini akan kehalalannya tuh, maka disebut dengan zuhud. Gak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan istri kita, anak kita, tapi yang halal-halal, bukan yang dari hasil yang haram, hasil kerjaan yang halal, usaha yang halal. Maka kemudian kita batasi diri kita, mengambil daripada dunia hanya sekedar kebutuhan diri kita, istri kita, anak kita. Inilah yang disebut dengan zuhud. Jadi bukannya zuhud gak punya apa-apaan. Jadi zuhud bukannya miskin, zuhud bukannya fakir, tetap punya dunia, tetap punya harta, tetap punya uang, tetapi diambilnya hanya sesuai dengan kebutuhan diri dia, istrinya, anaknya, dan uang tersebut adalah uang yang diraih dari usaha yang halal. Wa hadza zuhdul arifina. Inilah yang disebut dengan zuhud al-arifin, orang-orang yang dekat, yang merupakan kekasih-kekasihnya Allah. Ini zuhudnya demikian. Jadi zuhud sekali lagi bukan orang yang gak punya harta. Zuhud bukan orang yang fakir, yang miskin, tetap dia punya harta, tetap dia punya uang, sekalipun dia banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi yang diambilnya hanya sesuai dengan kebutuhan untuk dirinya, istrinya, anaknya, dan usahanya adalah usaha dari usaha yang halal, kerjaan yang halal. Maka ini disebut dengan zuhud. Wa amma zuhdu fil harami, adapun zuhud pada barang yang haram, bagaimana hukumnya itu?
Kita zuhudnya dari barang yang haram, tahu kerjaan haram, tahu memang usaha yang haram, atau kita tahu ini barang dari hasil kerjaan yang haram, atau ini barang dari hasil usaha yang haram. Bagaimana hukumnya? Fawajibun amun ala jami'in nasi, maka hukumnya wajib secara umum atas semua orang. Wajib hukumnya, muslimin muslimat hukumnya wajib dia zuhud dari barang-barang yang dari hasil usaha kerjaan yang ada, yang haram, itu hukumnya wajib. Wakila, ada ulama yang berpendapat az-zuhdu tafriqul majmu'i, ini tingkat tinggi ini. Kalau tadi zuhud menurut al-arifin, tadi itu kita mengambil dunia hanya sebatas kebutuhan dunia kita, kebutuhan diri kita, anak kita, istri kita itu. Tapi yang diyakini dari hasil atau usaha yang halal. Inilah zuhud yang merupakan zuhudnya al-arifin, orang-orang yang merupakan kekasih-kekasihnya Allah. Tapi ini ada tingkat tinggi lagi, ada tingkat tinggi pada masalah zuhud. Qila, ada ulama yang berpendapat az-zuhdu tafriqul majmu'i. Zuhud adalah tafriqul majmu'i, membagi-bagikan semua yang kita kumpulkan. Ini berat ini. Sahabat-sahabat Nabi demikian, radhiyallahu anhum, mereka semua demikian. Mereka punya harta, mereka punya dunia, mereka punya uang, semua untuk membela Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zuhud ketika tinggi ini. Yang dibilang zuhud adalah di antara para ulama ada yang mendefinisikannya tafriqul majmu'i, membagi-bagikan dunia yang telah dikumpulkan. Wa tarku talabil mafqudi, kemudian meninggalkan menuntut mencari yang enggak ada. Jadi yang udah ada dibagi-bagiin, yang nggak ada nggak dicari. Itu merupakan zuhud tingkat tinggi. Kita nggak bisa. Sahabat-sahabat Nabi demikian. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memberikan semua hartanya untuk perjuangan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak istri kau?" Maka dia menjawab, "Aku tinggalkan Allah wa Rasuluh." Aku tinggalkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sama sahabat Nabi demikian. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau banyak sekali menginfakkan hartanya untuk membela Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua sahabat demikian. Zuhudnya itu tafriqul majmu'i. Mereka membagi-bagikan harta uang yang sudah mereka kumpulkan. Kemudian wa tarku talabil mafqudi, tidak mencari sesuatu yang enggak ada. Jadi yang enggak ada jangan dicari, yang udah ada bagi-bagi habisin. Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i dapat uang 1000 dinar dari kota San'a, dari orang-orang San'a itu, orang Yaman. Dikasih uang 1000 dinar sampai Mekah habis. Semua dibagi-bagikan untuk orang banyak. Inilah zuhud tingkat tinggi yang dibilang oleh Syekh Nawawi Banten radhiyallahu anhu, tafriqul majmu'i wa tarku talabil mafqudi. Kita nggak bisa seperti ini. Wa taqdimu ghairihi ala nafsihi, dan mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Inda wujudil quti, ketika ada makanan orang lain dulu yang makan. Kita biarin ntar aja. Orang lain makan, udah kenyang, kita nanti, kita nggak bisa seperti ini tuh. Kita kalau ada duluan makan duluan udah. Nah, ini tingkat tinggi nih, tingkat tinggi. Kasih orang lain dulu sampai kenyang, udah makan semua, baru kita makan. Ini zuhud tingkat tinggi, ini luar biasa ini. Jadi yang udah ada, harta yang udah ada sama kita, bagi-bagiin semua. Kemudian harta yang nggak ada jangan dicari. Kemudian kalau ada makanan orang lain dulukan. Nah, ini merupakan zuhud tingkat tertinggi. Kita seperti ini nggak bisa kayaknya tuh. Bukan belum bisa, nggak bisa kayak seperti ini. Jadi berat ini seperti ini. Zuhud paling yang kita bisa kerjakan zuhud yang tadi pertama itu, yaitu mengambil dunia sesuai dengan kebutuhan kita, istri kita, anak kita, tapi dari usaha, dari kerjaan yang halal.
Jadi sekali lagi ya, zuhud bukan gak punya duit ya, zuhud bukannya fakir, zuhud bukannya miskin, bukan gak punya barang. Zuhud tetap dia punya uang, dia punya harta, dia punya mobil, dia punya rumah, tapi dia ambilnya sesuai kebutuhan dirinya, istrinya, anaknya. Tapi ingat, dari hasil usaha yang halal, kerjaan yang halal. Wa qala al-Ghazali, nah sekarang bagaimana pendapat yang ketiga? Dari pendapat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau namanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Jadi Al-Imam Al-Ghazali, beliau punya gelar kunyah Abu Hamid, nama beliau Muhammad, ayah beliau Muhammad, kakek beliau Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata beliau, az-zuhdu an tatrukan dunya. Zuhud adalah engkau meninggalkan dunia. Ini berat juga. Li'ilmika, karena engkau mengetahui. Mengetahui apa? Bihaqaratiha. Dunia itu hina, dunia kecil, hina. Bin nisbati ila nafasatil akhirati, dibandingkan dengan ketinggian, kemuliaan dari akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi dunia ada apa-apanya itu. Dunia sebesar apapun yang kita punya, dunia beserta isinya, dibanding dengan akhirat kan apa-apanya. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah, dari orang-orang yang biasa atau orang-orang yang berilmu, mereka hanya mengutamakan kehidupan apa? Kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Karena mereka yakin, mereka tahu, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Ini kata si Imam Ghazali demikian, bahwasanya yang disebut dengan zuhud adalah engkau meninggalkan dunia karena engkau mengetahui dunia itu hina, dunia itu rendah, kecil dibandingkan dengan kemuliaan daripada akhirat. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, as-salihin, orang-orang yang saleh, para ulama atau orang-orang yang memang secara umum mereka adalah orang yang takut kepada Allah, mereka mengutamakan ini, mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan daripada dunia. Walaysa minaz zuhdi tarkul mali, itu ada ini. Bukanlah termasuk zuhud meninggalkan harta, nggak punya duit, bukan. Itu bukan zuhud, emang kere itu, bukan zuhud, emang miskin, emang fakir. Karena zuhud nih, ada nggak punya duit, bukan. Itu emang fakir. Jadi bukan zuhud nggak punya harta, zuhud bukan seperti itu kata Imam Ghazali. Tetap punya harta, punya uang, punya mobil, punya motor, punya rumah. Nah, itu bukannya zuhud. Imam Ghazali bilang, walaysa minaz zuhdi tarkul mali. Bukanlah termasuk zuhud orang yang tak punya harta. Yang kedua, bukan zuhud wa badluhu ala sabilis sakhai, memberikan semua harta dengan cara dermawan, didonasikan semua, dikasih orang semua, bukan seperti itu. Jadi zuhud bukan seperti itu menurut pendapat daripada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kita bagiin semua harta kita untuk orang lain, motor kasih orang, mobil kasih orang, duit kasih orang, berantem gini-gini urusannya begitu. Itu bukan zuhud, bukan. Jadi kata Imam Ghazali, zuhud bukan seperti itu, bukan. Wa ala sabil istimalatil qulubi. Kalau tadi zuhud tingkat tinggi boleh seperti itu, yang tingkat tinggi itu yang udah benar-benar luar biasa, emang dia di hatinya nggak ada dunia. Nah ini kata Imam Ghazali, zuhud adalah yang pertama bukan tidak punya harta, yang kedua bukannya memberikan semua harta kepada orang lain, yang ketiga wa ala sabil istimalatil qulubi adalah memberikan harta sesuai dengan kecenderungan hatinya. Dia punya orang yang dia cintai, dia orang yang kasihan, yang dia kasihi, dia kasih semua hartanya, bukan juga seperti itu zuhud. Wa ala sabilit tamai, zuhud juga bukan dengan cara tamak, fokus dengan dunia, bukan seperti itu. Jadi zuhud semuanya bukan seperti itu. Kenapa demikian?
li'anna dzalika kullahu min mahasinil adati. Itu semua adalah termasuk daripada kebiasaan yang baik. Yang baik itu kebiasaan. Wala madkhala li syai'in minhu fil ibadat, itu bukan ibadah, itu kebiasaan yang baik. Seperti itu, kita pengen baik ke orang lain, kasih uang kita kepada orang lain, itu kebaikan yang merupakan adat kebiasaan, bukan ibadah. Tadi ya, yang disebut dengan zuhud, batasin diri kita, ambil daripada dunia sesuai dengan kebutuhan kita, istri kita, anak kita. Tapi ingat, usahanya, usaha kerjaannya, kerjaan yang halal. Itu cabang iman yang ke-71. Kemudian wasyu'batu tsaniyatu was-sab'una. Kita alhamdulillah ya, sedikit-sedikit udah bisa zuhud tuh, kita dikit-dikit kita ambil untuk kita punya kebutuhan untuk diri kita, istri kita, anak kita, diambilnya dari hasil usaha, dari kerjaan yang apa? Yang halal. Wasyu'batu tsaniyatu was-sab'una. Sekarang cabang iman yang ke-72 adalah al-ghairatu wa tarakul midai. Ghairah, cemburu sama bini. Ini merupakan dipuji dalam hukum syara. Boleh kita cemburu dengan bini, tapi ingat, yang dipuji pada hukum syara, pada hukum agama. Agama ngajarin laki-laki suami harus apa? Cemburu dengan istrinya. Wa tarakul midai, dan juga tarkul midai, nggak boleh kita diem aja. Istri kita ngerjain sesuatu yang agama larang dengan laki-laki yang bukan mahramnya, kita diam aja, nggak cemburu. Disebut dengan al-midah. Ini nggak boleh. Jadi yang agama suruh adalah al-ghairah, harus ada cemburu kita kepada istri kita terhadap perbuatannya yang dilarang dalam hukum syara atau hukum agama. Fal-ghairatu bi fathil ghairil mu'jamati wa sukunil ya'i. Maka al-ghairah dengan fathah ghain yang bertitik satu dan sukunnya adalah huwa karahatu syirkatil ghairi fi haqqihi. Tidak suka orang lain berserikat pada haknya, nggak mau dia. Ada laki-laki lain, ada orang-orang lain yang bukan mahramnya berserikat pada haknya. Inilah yang disebut dengan cemburu, atau bahasa agamanya adalah al-ghairah. Wal mida'u bi kasril mimi wal maddi. Sementara mida' dengan kasrah mim dan dipanjangkan bacaannya mida', huwa an yadkhula ar-rajulu ala ahlihi. Ada laki-laki lain ketemu dengan istrinya, thumma yukhalliyahum, kemudian dibiarkannya. Ini mudah-mudahan bacanya yukhalliyahu atau yukhalliyahu, ini mudah-mudahan ini. Thumma yukhalliyahum, kemudian dibiarkan. Ada laki-laki lain ketemu dengan istrinya, kemudian dibiarkan sama dia itu, nggak dicemburuin, nggak apa. Istrinya dengan laki-laki lain jalan misalnya, ketahuan. Memang secara hukum agama nggak boleh seperti itu, cuma kemudian dibiarkan seperti itu. Hatta yamila ba'duhum ila ba'din, sampai akhirnya ada kecenderungan, ada rasa cinta tuh. Istrinya dicintai oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yang laki-laki yang lainnya tuh. Ya, ini kan yang disebut dengan al-midah. Kalau al-ghairah, cemburu dia tuh, nggak boleh lihat istrinya melakukan hal yang agama larang terhadap perbuatan dengan laki-laki yang lain, langsung dia bina, langsung dia lakukan perbuatan yang memang cemburu. Tapi ingat, bukan cemburu buta, cemburu yang memang dihukumkan syara, dihukumkan boleh pada hukum syara. Maka Baqala rahimahullah, beliau mengatakan fayan bagi lirrajuli an yakuna sahiba ghairatin. Maka seyogianya bagi seorang suami an yakuna sahiba ghairatin, harus cemburu. Jadi suami harus jadi laki-laki yang pencemburu. Ketika apa? Inda ru'yati ma yukhalifu syar'a, ketika dia melihat kerjaan istrinya yang menyalahi hukum syara. Istrinya menyalahi hukum syara, jalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, makan bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kita tahu ini ada tujuan ini. Nah, laki-laki si suami ini harus ada, harus cemburu. Wa inda husulir raibati, ketika adanya keraguan,
ada kebimbangan, keraguan, kita tahu ini nanti ada apa-apa ini, bukan sekedar jalan bareng doang, bukan sekedar makan bareng doang, bukan, nanti ada apa-apa. Si suami harus wajib cemburu kepada istrinya. Bikhilafi su'iz zanni bil mar'i min ghairi raibatin. Lain halnya kalau hanya buruk sangka aja, bini ngapa-ngapain, cuma lakinya terlalu cemburu over, akhirnya buruk sangka dengan dirinya, nggak boleh. Kalau yang seperti itu bagaimana hukumnya? Fa innahu madmumun, maka sungguhnya dicela dalam hukum agama. Jadi cemburu yang nggak benar, yang memang dia itu buruk sangka kepada bininya, nggak boleh. Di kantor dipikirin ini nanti begini begitu, nggak boleh seperti itu. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada, yang dia lihat, kenyataan yang ada, dia tahu wajib si suami harus cemburu. Tapi kalau dia buruk sangka doang dengan istrinya, nggak boleh. Inilah yang badmu, yang dicela pada hukum agama. Wa asyrafun nasi wa a'lahum himmatan, orang yang paling tinggi dan paling mulia himmahnya, asyadduhum ghairatan ala nafsihi wa khawasihi wa umumil mu'minina, orang yang paling sangat cemburu atas dirinya. Pertama itu, dirinya nggak sholat tahajud, cemburu dia. Dirinya nggak duha, dia cemburu. Dirinya nggak baca Quran, dia cemburu. Diri sendiri kita cemburu itu. Ya Allah, makanya ada orang-orang soleh yang memang seringkali mereka memarahi, mereka ngomelin dirinya sendiri, sampai dengan kalimat ya nafsi ittaqillah, ya nafsi ittaqillah, wahai diri aku takwalah, takutlah kepada Allah. Sampai enggak qiyamul lail, sampai enggak duha, sampai enggak baca Quran, sampai enggak baca istighfar, enggak baca tasbih, enggak baca ratib. Selalu tuh as-salihin, orang-orang yang saleh yang dekat kepada Allah, mereka memarahi, mereka ngomelin diri sendiri dengan kalimat tadi, ya nafsi ittaqillah, ya nafsi ittaqillah, ya nafsi ittaqillah, wahai diri aku takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Jadi cemburu pertama atas diri kita sendiri. Yang kedua, wa khawasihi, orang-orang yang dekat kepada kita, istri kita, anak nggak sembahyang subuh, nggak sembahyang zuhur, nggak sembahyang asar. Orang dulu yang ditanya bukan udah makan belum, udah sholat belum. Tuh pulang dari sekolah, pulang dari kerja, kalau anaknya udah kerja, ditanya apa? Kayak pertama kali yang keluar dari si ibu bapaknya adalah udah sholat belum, bukan apa? Bukan udah makan belum, bukan. Makan belakangan tuh. Tadi di kantor kerjaan sholat di mana tuh? Tanya tuh. Orang dulu demikian tuh. Saking mereka cemburu kepada istrinya, kepada anaknya. Bini kita pulang belanja dari Tanah Abang, dari Master, yang ditanya bukan udah makan belum, udah sholat belum tadi, itu demikian tuh. Kalau kita kan enggak, tadi makan belum, jangan makan belum, sholat belum, cemburu terhadap diri kita, kemudian anak istri kita, kemudian wa umumil mu'minina, orang mukminin, mukminat secara umum. Kita punya kerabat, saudara, ikhwan, kita punya akhwat, teman-teman kenalan, kita ketemu, sholat belum, tanya demikian tuh, jangan pengen ngopi enggak, jangan. Udah sholat belum? Kalau udah, baru siapin kopinya tuh. Jadi ditanyanya pertama apa? Pertama, udah sholat belum? Jadi hukum syarat demikian. Cemburu terhadap diri kita. Yang kedua, terhadap orang-orang khusus, anak istri kita. Yang ketiga, mukminin secara umum. Dalilnya mana? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghairatu minal imani, cemburu termasuk daripada iman. Jadi kita cemburu seperti tersebut di atas, yang ada maksuru, yang syarat suruh, itu termasuk daripada bagian iman. Wal mida'u minan nifaqi, dan mida tadi ya, mida itu adalah orang yang memang dia berburuk sangka kepada istrinya, maka termasuk minat nifaq, perbuatan daripada kemunafikan. Rawahul Bazzar wal Baihaqi, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar dan Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Bahkan kata Bakaran rahimahullah, wallahu ta'ala kataba ala babil jannati, ini yang syarat ini yang syarat
peringatan yang sangat menakutkan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis, mencatat di depan pintu surga. Apa yang Allah catat? Apa yang Allah tulis? Anta haramun 'alad dayyuthi. Wahai surga, anti haramun 'alad dayyuthi. Wahai surga, engkau diharamkan, enggak boleh dimasuki oleh dayyuth. Siapa dayyuth ini? Fad-dayyuthu huwallazi yarda bil qabihi 'ala ahlihi. Dayyuth adalah orang yang senang, yang rela, yang rela perbuatan yang buruk, perbuatan yang agama larang yang dilakukan oleh istri-istrinya. Diam aja itu. Istrinya dia bergaul dengan laki-laki lain, makan bareng dengan laki-laki lain, jalan bareng dengan laki-laki lain, dia diam aja, nggak cemburu sama sekali. Inilah orang yang disebut dengan apa tadi? Dayyuth tuh. Allah haramkan surga tidak boleh dimasuki oleh ad-dayyuth. Yang kedua adalah wa innas samawati sab'a wal ardina sab'a. Sesungguhnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ini yang lebih mengerikan lagi. Wal jibala, dan gunung-gunung yang ada di permukaan dunia. Jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gunung-gunung semuanya yang ada di permukaan dunia ini. Tal'anuz zaniyah. Pertama, melaknat, mengutuk orang yang melakukan perzinahan. Yang kedua, wad-dayyutha, dan melaknat, mengutuk orang yang dayyuth. Suami yang gak cemburu terhadap istrinya dilaknat, dikutuk oleh 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan bahkan semua gunung yang ada di permukaan dunia ini. Jadi sangat mengerikan tuh. Jadi Allah larang, gak boleh masuk dalam surga. Kemudian 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sampai gunung-gunung semua terlaknat, mengutuk orang yang dayyus, yang tidak cemburu kepada istrinya pada hukum syara. Hal ini berlaku bagi siapa? Hada idza alima wa sakata. Ini berlaku bagi suami yang mengetahui dan diam. Udah tahu bininya jalan bareng dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Udah tahu bininya makan bareng, diam aja. Udah tahu dia, inilah dayyuth. Orang laki-laki seperti ini, suami yang seperti ini haram, tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, dilaknat, dikutuk oleh 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bahkan semua gunung yang ada di permukaan dunia. Makanya kita bagi suami, bagi laki-laki ini, suami harus memang ada apa? Ada al-ghairah, ada cemburu kepada istri kita. Sekali lagi, bukan cemburu buta, tapi cemburu yang memang dianjurkan pada hukum syara. Kalau bagaimana kalau nggak tahu? Emang lakinya nggak tahu sama sekali. Wa amma idza lam ya'lam, adapun apabila suami tidak mengetahuinya, fala yanbaghi an yazunna zanna su'i. Nggak boleh buruk sangka, nggak boleh buruk sangka, nggak boleh. Jangan-jangan bini saya jalan nama suami sama laki-laki lain, nggak boleh seperti itu. Yang kedua, nggak boleh wa an yatajassasal bawatina. Dia mencari-cari al-bawatina, dia mencari-cari, menyelidiki al-bawatina, hal-hal yang nggak kelihatan, dicari-cari. Ulunakibah wal-fattisha auratin nasi, sampai pada akhirnya dia nyelidikin tuh kesalahan-kesalahan daripada orang lain. Nggak boleh seperti itu. Dicari kesalahan bininya emang tuh, itu nggak boleh seperti itu. Ini bagaimana hukumnya? Fa inna dzalika al-madmuma fi syar'i, fa inna dzalika al-madmumu fi syar'i, maka sesungguhnya ini adalah al-madmum yang dicela pada hukum syara. Jadi nggak boleh kalau yang nggak kelihatan, jangan disampai dicari-cari, diteliti, tidak boleh seperti itu. Yang diperbolehkan yang kelihatan, kita tahu, langsung ada ghairah, langsung ada cemburu pada istri kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.